Hi everyone. This is the sixth and the final lecture for your chapter Sexual Reproduction and Flowering Plants. Sapushpi Vanaspati Malingi Prajanan. Okay. In the last class, we discussed fertilization. આપણે ફલન કઈ રીતના થાય છે એ જોયું. એમાં બી સ્પેશિયલી એન્જિયોસ્પર્મ્સની અંદર તમને ડબલ ફર્ટિલાઇઝેશન જોવા મળે છે, એટલે કે બેવડું ફલન. રાઈટ, તો વી સો ડબલ ફર્ટિલાઇઝેશન કઈ રીતના થાય છે. ડબલ ફર્ટિલાઇઝેશન પછી ફલન થયા પછી કઈ રીતના ભ્રૂણ જે છે એમ્બ્રિયો that embryo is developing. Okay, ભ્રૂણનું કઈ રીતના વિકાસ થાય છે એ પણ આપણે જોયું. So a very quick recap આપણે જે ડિસ્કસ કર્યું હતું એનું. So here you can see a monocot seed. Okay, એક દળી બીજ તમે જોઈ શકો છો જે છે મકાઈનું બી. Okay, it is monocot seed of a corn or maize. Fine. So here the outermost covering is called the seed coat. જે તમારું outermost covering છે that will be seed coat. We also saw કે આ seed coat જે છે એ અંડકના આવરણ માંથી બને છે. Okay, they are forming from the integuments. Clear? In case of monocot seeds, testa અને tegmen જે છે બે fused જેવા હોય છે. While in case of dicot seeds, દ્વિદળી બીજ જે હોય એની અંદર તમને બે separated જોવા મળે, ટેસ્ટા અને ટેગમેન. Right? Coming back to the monocot seed, આપણે seed ના પણ types જોયા હતા. તમને ખ્યાલ હોય તો બે very briefly we had discussed કે ઘણીવાર seed સુધી એટલે કે બીજ સુધી endosperm જે છે ભ્રૂણપોષ એ ટકી રહે છે in the seed also. So such kind of seeds are mostly seen in cereals. Okay, ધાન જે હોય એની અંદર જોવા મળે. And here is the example. So you can see this endosperm. Okay, in case of corn seed. આ endosperm જે છે ભ્રૂણપોષ જે છે it is made up of nothing but starch. Okay, એના કોષ જે હશે cells જે હશે they store food and they store energy in form of starch. We also saw કે આ જે endosperm હોય એની સૌથી બહારનું layer જે છે it is called alluron layer. Alluron layer જે છે is rich in protein, it is rich in alluron grains and also glyoxysomes. Okay, કેમ કે glyoxylate cycle જે છે એ perform કરી શકે છે, which is nothing but conversion of lipids. એ તમારી lipids જે છે ચરબી જે છે એને ગ્લુકોઝ ની અંદર કન્વર્ટ કરી શકે. આપણા કોઈનામાં એવું એન્ઝાઇમ હોતું નથી which can convert fats into glucose, but in case of seeds આ બીજની અંદર ગ્લાયોક્સિલેટ સાયકલ થાય જે ગ્લાયોક્સિઝોમ્સ નામની અંગિકાઓની અંદર જોવા મળે. અને એ ગ્લાયોક્સિઝોમ્સ ક્યાં પ્રેઝન્ટ હોય છે તો કે એલ્યુરોન લેયરની અંદર. સેકન્ડ થિંગ, આ એલ્યુરોન લેયર જે છે એનું પ્રોટીન શેના માટે કામ આવે છે તો that protein is used to make hydrolytic enzymes. Okay, એ hydrolytic enzyme જે છે ઉત્સેચકો એ ઉત્સેચકો બનાવવા માટે યુઝ થાય છે. Okay, these enzymes they will hydrolyze this endosperm. એ આ જે ભ્રૂણપોષ જે છે એને એનું પાચન કરી અને જે કઈ બી સુગર અને મોલિક્યુલ્સ બીજા હશે એ બધાને એમ્બ્રિયો સુધી પહોંચાડવાનું કામ કરશે. Clear? Fine. Now moving on, this here what you can see is the embryo. Okay, અને embryo જે છે એમાં આપણે સ્પેશિયલી મોનોકોટ એમ્બ્રિયોમાં જોયું હતું the topmost portion જે સૌથી ઉપરનું પાર્ટ હશે એને કહેવાય કોલિયોપ્ટાઇલ. ઓકે, કોલિયોપ્ટાઇલ જે છે કવરિંગ છે તેનું કવરિંગ તો તમારા પ્લુમ્યુલનું કવરિંગ છે. ઓકે, ભ્રૂણાગ્રહ જે છે એ ભ્રૂણાગ્રહનું કવરિંગ છે ભ્રૂણાગ્રચોલ. Clear? After that comes the epicotyle or hypocotyle. Clear? જેને અધરોક્ષ કહેવાય. After hypocotyle you have radical. Radical એટલે કે ભ્રૂણ મૂળ જેમાંથી root develop થાય. Okay, primary root. And after radical comes the covering which is known as coleorhiza, which is ભ્રૂણ મૂળ ચોલ. Clear? So this was the embryo axis. આ embryo ની આપણે વાત કરી. Now the only thing remaining in this mentioned names was your cotyledon. Okay, આ જેટલું બી મેન્શન કર્યું એમાં ખાલી વધતું તું શું તો કે cotyledon. મોનોકોટના કેસીસમાં એ કોટેલિડોનને સ્ક્યુટેલમ કહેવાય છે એ પણ આપણે જોયું હતું. Okay, it is very thin, it is papery and it is single, so it is known as scutellum. Okay, Varuthika. Fine. So that was all about the seed of a monocot plant.
Fine. Now talking about a dicot plant અને એનું seed એટલે કે દ્વિદળી બીજની આપણે અગર વાત કરીએ તો આ seed જે છે એનું outermost covering testa એની નીચે tegmen. Fine. અને then you find this is the embryo. Okay, આ આખું embryo જ છે. એમ્બ્રિયોના પાર્ટ્સમાં ડિસ્કસ કરીએ તો જે નાના લીફ જેવા સ્ટ્રક્ચર દેખાય છે they are called seed leaves. Okay, and seed leaves પણ કહેવામાં આવે છે, and they are nothing but they are part of plumule. Okay, એ ભ્રૂણાગ્રહનો પાર્ટ છે. After plumule comes epicotyle. Okay, એ નાનકડો એવો પોર્શન છે જેને એપિકોટાઇલ કહેવાય. Then comes hypocotyle, which we have already studied. Hypocotyle is અધરોક્ષ. Hypocotyle ની નીચે આવે radical. Clear? Which is nothing but your ભ્રૂણ મૂળ. Fine. So this here is your embryo axis. Okay, ભ્રૂણની axis એટલે અક્ષ I think થાય અથવા ધરી બેમાંથી એક. Fine. So આ embryo axis થઈ ગઈ. એના અલાવા જે આપણે ભણતા હતા કે એનું શેપ હાર્ટ શેપ એમ્બ્રિયો ને ટોર્પીડો શેપ્ડ એમ્બ્રિયો ને હોર્સ શૂ શેપ્ડ એમ્બ્રિયો, તેમાં જે સૌથી મોટો પાર્ટ હતો that was of this which is called cotyledon. કોઈ દિવસ તમે વટાણો કે મગ કે એવું ખાધું હોય તો એના બે આવા ફાડા પડી જાય ને, રાઈટ, દાળ એટલે કે લેગ્યુમ્સમાં તમે જોયું હશે કે એને આવી રીતના બે પાર્ટ પડી શકે, રાઈટ. તો આ બે પાર્ટ જે છે એ એક એક કોટિલિડોન છે, એને કોટિલિડોન કહેવાય. ક્લિયર? અને આ કોટિલિડોન જે છે એની અંદર બધું ન્યુટ્રિશન સ્ટોર કરેલું હોય. કેમ કે ડાયકોટ સીડ્સ છે એમાં બહુ રેરલી તમને એન્ડોસ્પર્મ એટલે કે ભ્રૂણ પોષ જોવા મળે. જેવું અહીંયા મોનોકોટ સીડમાં જોવા મળે છે ને એવું અહીંયા જોવા મળતું નથી. ઓકે, ડાયકોટ સીડની અંદર. પણ જ્યારે આ એમ્બ્રિયો જે છે એ ડેવલપ થશે, એને ઉગવાનો ટાઈમ આવશે, ઓકે, ગ્રો થવાનો ટાઈમ, ત્યારે એને એનર્જીની જરૂર પડશે. તો that energy comes from this cotyledon. ઓકે, ત્યારે આ કોટિલિડોન જે છે એમાંથી એનર્જી મેળવવાનું કામ થાય છે. આમાંથી તમે એ પણ જોઈ શકો છો કે જે મોનોકોટ સીડ છે, મોનોકોટ સીડનું કોટિલિડોન ભલે થિન અને પેપરી હોય કે એમાં બહુ ફૂડ સ્ટોર નથી થતું, પણ એની પાસે એન્ડોસ્પર્મ છે એટલે એને કંઈ વાંધો આવતો નથી. while in case of dicot seed ભલે એની પાસે એન્ડોસ્પર્મ ના હોય પણ એની પાસે કોટિલિડોન્સ છે જેના મદદથી it will be able to grow. Clear? Here in this section what you are seeing, કોક દિવસ ઘરે જઈ અને એકાદું સીડનું તમારી પાસે મૂંગ બીન હોય તો એમાં એક વ્હાઇટ કલરનું આવું સ્કાર જેવું દેખાશે આ પાર્ટ ઉપર. તો that part is nothing but your hilum અને ત્યાં માઇક્રોપાઇલ જે નાનું હોલ જેવું દેખાય ને that will be your micropyle. ક્લિયર? યાદ કરો આપણું એમ્બ્રિયોનું ડેવલપમેન્ટ જે ભણ્યા ને એ પણ એવી રીતના જ ભણ્યા કે માઇક્રોપાઇલ એન્ડથી સસ્પેન્સર જે છે એ પુશ કરશે એમ્બ્રિયોને કઈ તરફ, તો કે તમારા ચલાઝલ એન્ડ તરફ. ઓકે, and this is how it is developing. Chalo, enough about the revision and a little bit about seed. We will continue with talking about the seeds. Fine. So it is the final product of sexual reproduction. આ લિંગી પ્રજનનનું સૌથી છેલ્લું અને final product છે. Clear? Here you can see side by side comparison of a diagrammatic view. Okay, a diagram છે અને this is the original. Real life માં તમે અગર બીન ને જોવા જાઓ કે રાજમાને જોવા જાઓ તો એ આના જેવું તમને દેખાશે. I think where I do not remember, but in your class only I had discussed this type of embryo in case of peanuts, right? Arachis, or maybe not, I do not remember. Anyway, so this you can even see in peanuts. Okay, તમે મગફળી ખાતા હોય અથવા તો સિંગ ખાતા હોય તો સિંગની અંદર પણ જોજો, you will be clearly able to see the whole embryo. Okay, જે વચ્ચે દાણા જેવું નીકળી જાય ને બે ભાગને તમે છૂટા કરો ત્યારે, that is nothing but your embryo. Fine. So it is a final product of sexual reproduction. અત્યાર સુધી જેટલી મહેનત કરી હતી એ આ seed બનાવવા માટે જ કરી હતી. It is often described as fertilized ovule. Okay, ફલન થઈ ગયેલું ઓવ્યુલ હોય, અંડક હોય, એવી રીતના એને describe કરવામાં આવે છે. Because as you can see એ ઓવ્યુલ માંથી જ બને છે, right? એ modify થઈને બને છે. So it is described as fertilized ovule. A seed typically consists of seed coat. Okay, કોઈ બી બીજ હોય તો એમાં સૌથી પહેલા આવે એનું બીજ આવરણ, which is seed coat. It could be single in case of monocot or it could be double layered in case of dicot. Dicot જે હોય એની અંદર બે લેયર હોય અને monocot ની અંદર single layer.
it could have cotyledons. Okay, આમાં S બ્રેકેટમાં એટલે છે કેમ કે મોનોકોટ જે છે એક દડી એની અંદર એક જ કોટેલિડોન હોય અને દ્વિદળી જે છે ડાયકોટ્સ એની અંદર બે કોટેલિડોન હોય. ફાઇન. એન્ડ એન એમ્બ્રિયો એક્સેસ, આ આખું જે એમ્બ્રિયો છે ભ્રૂણનું જે એક્સેસ છે that would be present. The cotyledons are generally thick and swollen due to storage of food reserves. Okay, cotyledon જે છે એકદમ thick હોય અને they are swollen because they store a lot of energy. Okay, they store a lot of food. એ food storage ની જેવું કામ કરે છે એના માટે એ thick હોય છે mostly. Right. Now coming back to the seed, it is either non-albuminous, which is also called X-albuminous seeds. Okay, એમાં બે ટાઈપ હોય છે, non-albuminous or X-albuminous. એનો મતલબ એમાં albumin હોતું નથી. Okay, albumin is nothing but this food reserve. So they have no residual endosperm. એની પાસે ભ્રૂણપોષ જે છે ને એકવાર એમ્બ્રિયો મેચ્યોર થઈ જાય પછી ભ્રૂણપોષ જોવા મળતું નથી. ઓકે, એનું ભ્રૂણ મેચ્યોર થાય પછી ભ્રૂણપોષ જોવા મળતું નથી. After the development of embryo, endosperm is not seen. It is completely consumed during embryo development. Example is pea, groundnut, etc. All the dicot seeds that you could think of. કોઈ બી leguminous seeds તમને સૂજતા હોય, okay, કઠોળ, તે બધા તમે આની અંદર include કરી શકો. Clear? Here you can see this is your dicot X-albuminous seed. Okay, આમાં જે તમે side view માંથી જુઓ છો, these two are the cotyledons. Okay, જે મગફળી હોય તો મગફળીના બે ભાગ હોય, એ બે ભાગ, અને this bottom most portion is your embryo axis. એના અલાવા ક્યાંય બીજે endosperm જોવા મળતું નથી. Right, so this is a dicot X-albuminous or non-albuminous seed. Same way તમને even અમુક મોનોકોટ seeds પણ એવા હોય છે કે જેની અંદર endosperm હોતું નથી. Clear? Just for reference, you can think of chili seeds. હવે તમે કોઈ દિવસ મરચાના બીજ હોય છે એકદમ પતલા અને છીપતરા ટાઈપના હોય, રાઈટ? તો એની અંદર છે ને મોસ્ટલી જેનું કોટિલિડોન હોય, ઓકે, કોટિલિડોન જે હોય એની અંદર જ એનું ફૂડ સ્ટોર થાય છે. એના અલાવા એમાં કાંઈ પણ જાતનું એન્ડોસ્પર્મ હોતું નથી. ક્લિયર? સો આ જે એવું નહીં સમજી લેવાનું કે નોન આલ્બ્યુમિનસ અથવા એક્સઆલ્બ્યુમિનસ જેની અંદર એન્ડોસ્પર્મ નથી, ભ્રૂણપોષ નથી, એ દ્વિદળી જ હોય એવું જરૂરી નથી. Okay, so this is the example of dicot which does not have endosperm. Now here is the monocot which does not have endosperm. Clear? Right, let us go to the next part, which is albuminous seed. Albuminous seed નો મતલબ થાય કે એની અંદર એન્ડોસ્પર્મ જે છે એ થોડાક પ્રમાણમાં મેચ્યોર સીડમાં પણ જોવા મળે છે. ક્લિયર? એક્ઝામ્પલ ઇઝ wheat, maize, barley, castor મેં તમને કીધું હતું એરંડિયું. ઓકે, એરંડો. ફાઇન. wheat, maize ને barley ને આ બધા એક જાતના ધાનના જ નામ થયા ને. So all of these contain endosperm. Fine. So let us see the albuminous seed. Here, this one. Can you see? This is the monocot albuminous seed. Okay, આની અંદર આ endosperm છે, and here you can find the whole embryo axis. એમાં cotyledon તમને બીજું જોવા નથી મળતું, ખાલી આ એક scutellum જ છે. Clear? And same way you can also have a dicot seed. એક dicot seed પણ તમારી પાસે અમુક એવા હોઈ શકે જેની અંદર endosperm present હોય. Clear? એના cotyledon પતલા હોય અને endosperm થોડું જાજુ હોય. In some seeds, remnants of nucellus are also present. Okay, તમે યાદ કરો nucellus, right? તો nucellus જે છે એ પણ અમુક seeds ની અંદર જોવા મળે છે. Fine, જે પ્રદેહ કહેવામાં આવતું હતું કે ઓવ્યુલ ની અંદર આપણે જોયું હતું. So this nucellus also exists in the seed. એ seed માં પણ તમને જોવા મળે છે અને એ nucellus ને હવે કહેવામાં આવશે perisperm. ક્લિયર? અને પેરીસ્પર્મ કહેવામાં આવે છે બીજદેહ કોષ. ઓકે, અને આ જે પેરીસ્પર્મ છે that will store energy and provide energy. Example is black pepper, કાળા મરી, and beet. Okay, beetroot. એની અંદર આ ટાઈપના seeds હોય છે. Fine, so here you have, this is your perisperm.
which is nothing but modified nucellus. એની આજુબાજુ આ તમારું એમ્બ્રિયો થઈ ગયું. ઓકે, એમ્બ્રિયો થઈ ગયું, એના બહાર you can even find the seed coat. Okay, અને seed coat ની બહાર there will be a pericarp also. થોડું નાનું pericarp પણ હોઈ શકે જે ફળનો ભાગ છે. Okay, we shall see that later. Right. So as the seed matures, જેમ બીજ જે છે ધીરે ધીરે મેચ્યોર થતું જાય ને, it becomes relatively dry. એ ધીરે ધીરે સુખાતું જાય. Okay, on the plant itself. એ જે કોઈ બી છોડ છે છોડની ઉપર જ ચોંટેલું હોય ત્યારે સુકાતું જાય. તમે કોઈ દિવસ મૂવીમાં કે રિયલ લાઈફમાં અગર જોયા હોય ઘઉંના ને રાઈસના ને બાજરાના ને એવા ખેતર, તો તમને ખ્યાલ હશે કે ગ્રો થાય ત્યારે ઘઉં ગ્રીન કલરના હોય, રાઈટ, અને પોંક કહેવાય, વેચાય બી ખરા અમુક સિઝનમાં. and after that the grain itself on the plant, okay, પ્લાન્ટની ઉપર જ એ સુખાવા લાગે. so it becomes relatively dry. એનું અગર તમે by weight જોવા જાઓ તો only 10 to 15% of its mass is made up of water. તમે યાદ કરો આપણે બાયોમોલિક્યુલ્સ જ્યારે ભણ્યા હતા ત્યારે we have studied, right, કે સૌથી પહેલું એક્સપેરિમેન્ટ જ તમે એવું કર્યું હતું કે એક વેટ વેટ લ્યો which is including water, અને પછી ઈ જ વજનમાંથી પાણીને ઉડી જવા દો. ઓકે, ઈ જ ટિશ્યુમાંથી, and then you weigh it. so that is called your dry weight. Okay, so આમાં અગર તમે એવી રીતના ડ્રાય વેટ કાઢો તો તમને ખ્યાલ પડે કે એમાંથી ખાલી 10 કે 15% પાણી જ ઉડ્યું હશે, which means it is quite dry. Okay, કોઈ બી લિવિંગ ટિશ્યુ હોય તો એ એટલીસ્ટ 60 to 70% વોટરથી બનેલું હોય, but in case of seed it is only made up of water, 10 to 15%. સેકન્ડ થિંગ, એની મેટાબોલિક એક્ટિવિટી જે છે ને, ચયાપચયની ક્રિયા એકદમ સ્લો થઈ ગયેલી હોય, એકદમ ધીરી થઈ ગયેલી હોય. ઓકે, સો ધ મેટાબોલિક એક્ટિવિટી ઓફ એમ્બ્રિયો સ્લોઝ ડાઉન. This state of inactivity is called dormancy. આ જે ઇનએક્ટિવિટીનો સ્ટેજ છે એને ડોર્મન્સી કહેવામાં આવે છે. સુષુપ્તતા, ઓકે, એવું કહેવાય, સુષુપ્તતા. ક્લિયર? So that sushuptata or dormancy is the state of inactivity, કે અહીંયા રેસ્ટ કરશે સીડ અને એની અંદરનું એમ્બ્રિયો. ફાઇન, ક્યાં સુધી રેસ્ટ કરશે તો કે જ્યાં સુધી અનુકૂળ કન્ડિશન આવે ત્યાં સુધી. ઓકે, till the favorable conditions are available. કેવા ટાઈપની ફેવરેબલ કન્ડિશન? તો adequate moisture, ઓકે, ઇનફ અમાઉન્ટમાં પાણી હોવું જોઈએ, ભેજ હોવું જોઈએ, ઓક્સિજન હોવું જોઈએ, પછી સુટેબલ ટેમ્પરેચર હોવું જોઈએ, બહુ ઠંડી નહીં, બહુ ગરમી નહીં. ઠંડીમાં ઉગશે તો જામી જશે, ઓકે, એનું એમ્બ્રિયો બિચારું, અને ગરમીમાં ઉગશે તો સુકાઈ જશે. સો એકદમ સુટેબલ હોવું જોઈએ, and all of these factors are checked, અને એના પછી જ એ અંકુરિત થશે, બીજ અંકુરણ થશે. ઓકે, જર્મિનેશન જે છે એ થશે. Right. So dehydration and dormancy of mature seeds are crucial for storage of seeds. અગર આ dehydrated ફોર્મમાં ન હોત, ઓકે, સીડ જે છે એ આટલા શુષ્ક ના હોત તો શું થાય તો કે એને જ્યારે સ્ટોર કરવા જાઓ ને તમે તો એની અંદર આરામથી ફંગસ ને બેક્ટેરિયા ને એવું ગ્રો થાય, કેમ કે એને ડિહાઇડ્રેટ કરીને તમે સ્ટોર કરી શકો છો, તો એ ડિહાઇડ્રેટ થઈ શકે છે તો તમે એને સ્ટોર કરી શકો છો. ઓકે, સો એનું ડિહાઇડ્રેશન પ્લસ ડોર્મન્સી, કે લાંબો ગાળો એને તમે એ જ રીતના સાચવી શકો, અને જ્યારે તમારે અનુકૂળ ટાઈમ હોય ને ત્યારે તમે એને ઉગાડો તો એ ઉગી પણ શકે. રાઈટ, સો this dehydration and dormancy, they are very important factors of mature seeds, as they are crucial for seed storage as food. આપણે જે ફૂડ માટે સ્ટોર કરીએ, જેમ ઘઉં હર વર્ષે તમારા ઘરમાં લેવાતા હશે તો એ રીતના ઘઉંનું સ્ટોરેજ પણ તમે કરી શકો. અને જે ખેડૂત હોય, ફાર્મર્સ, they can even store this crop for next time. ઓકે, નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે ક્રોપ લગાવવાનો ટાઈમ આવે, ઓકે, ખેતી કરવાનો ટાઈમ આવે ત્યારે પણ આ સેમ બીજ વાપરી શકાય. So that is why this property is very very important. The period of viability, યાદ કરો પોલન ગ્રેનમાં પણ આપણે viability ભણ્યા હતા. Viability is the time period, okay, એવો સમયગાળો છે till when, જ્યાં સુધી
એ સીડ જે છે એ જર્મિનેટ થઈ શકે. ફાઇન. એટલે ધારો કે હું તમને એમ કહું ઘઉં મેં 2 વર્ષ સાચવીને રાખ્યા અને 2 વર્ષ પછી પણ હું ઉગાડું તો એ ઉગી શકે છે. That means એ 2 વર્ષ સુધી viable રહે છે. Okay, જીવિત રહે છે. So this is called period of viability. Okay, viable means living in a way. So period of viability, it varies greatly from species to species. અમુક seeds જે છે એ ખાલી થોડાક મહિનાઓ પૂરતા જ viable રહે, પછી તમે એને ઉગાડવાની કોશિશ કરો તો એ ઉગશે નહીં. મોસ્ટલી ફૂલ હોય ને ફ્લાવર્સના ઘણા બધા seed હોય એ ટાઈપના હોય. Then second thing, sometimes they may even live for a few years and a few 100 years also. અમુક વર્ષો સુધી રહી શકે, અમુક 100 વર્ષોથી પણ વધારે રહી શકે viable. Okay, example જે છે is the oldest is that of lupine. જે purple color ના flowers તમને દેખાય છે, these are called lupine. આ northern hemisphere માં, northern hemisphere નું ગુજરાતીમાં નથી ખ્યાલ, પણ અગર તમે earth જો પૃથ્વી, તો પૃથ્વીમાં જે top નું portion હોય that is northern hemisphere. તો નોર્ધન હેમેસ્ફિયરમાં જેમ ઉપર જતા જાઓ અને ઠંડી વધતી જાય ને એવી જગ્યાઓ ઉપર જોવા મળે. તો that place is called Arctic tundra. Okay, I don't know if you have ever studied types of forest, અલગ અલગ જાતના જંગલ ને એવું તમે ભણ્યા હોય કે નહીં, but tundra normally means કે જે શું કહેવાય આપણે ડેઝર્ટમાં ટુન્ડ્રા હોય એના જેવું. I don't know the Gujarati term, but basically એ એક એવો પોર્શન છે કે સાવ બરફ જામી જાય ને એ પેલાની લેન્ડ. ઓકે, લાઈક ગ્રીનલેન્ડ તમે કયો, અથવા સૌથી ઉપર આવે તો રશિયા તમે કયો, તો એવી જગ્યાએ કે જ્યાં હજી તમને થોડી થોડી લીલોતરી જોવા મળે. તો એવી જગ્યાએ એક લુપાઇન નામનું પ્લાન્ટ થાય છે. This is that plant. ઓકે, એકદમ મસ્તીના પર્પલ કલરના ફ્લાવર્સ હોય. એનું સાયન્ટિફિક નેમ છે Lupinus arcticus, which was excavated from Arctic tundra. Excavated મતલબ એને ખોદીને ખોદ્યું હતું ત્યારે મળ્યું હતું. એનું રેડિયો ડેટિંગ કરવામાં આવ્યું, કાર્બન ડેટિંગ, which I have discussed in evolution. આપણે જ્યારે ઉદ વિકાસની વાત કરતા હતા ત્યારે જોયું હતું. સો એ ટાઈપનું જ્યારે એનું રેડિયો ડેટિંગ કર્યું તો ખ્યાલ પડ્યું કે it is 10,000 years old. ઓકે, 10,000 વર્ષ જૂના સીડ હતા. કેન યુ ઇમેજિન? 10,000 વર્ષ જૂના સીડ્સ હતા અને એને જ્યારે ગ્રો કરવામાં આવ્યા તો એ ગ્રો પણ થયા. That means any viability is 10,000 years. Next example is one of a record which is 2,000 years old. Okay, આ 2,000 વર્ષ સુધી viable રહ્યા હોય એવા ટાઈપના seed મળ્યા હતા. તેના seed તો date palm. Date palm is nothing but this. જેમાં ઓલું ખારેક ને ખજૂર ઉગે ને એવું ખજૂરી. I think એને ગુજરાતીમાં ખજૂરી જ કે. ત્યારે તમે જોઈ શકો છો ઓલી ખારેક ઉગેલી છે અને એને જ્યારે સૂકવી નાખો તો you get ખજૂર. ઓકે, વેરાયટી. સો આવા ટાઈપનું જે પામ હોય એના સીડ તમે જોયા હશે, ખજૂર અથવા ખારેકના જે બીજ હોય ને એવા. So these kind of seeds were found of date palm, જેનું scientific name છે Phoenix dactylifera. એના Phoenix dactylifera ના seed ક્યાંથી મળ્યા હતા? તો they were found near the Dead Sea. Okay, આ Dead Sea છે, મૃત sea, દરિયો. તો Dead Sea, basically it is a place in Middle East. Okay, અને Middle East માં place છે એની પાસે એક આવું હેરોડ્સ પ્લેસ છે, પેલેસ, સોરી, હેરોડ્સ પેલેસ છે. તો હેરોડ્સ પેલેસની તરફ ડેડ સી જે આવતું હોય એ ડેડ સી માંથી મળેલા હતા. ઓકે, this is very close to Jordan and all. અગર તમને ખબર હોય જોર્ડન ને ઈરાન ને ઇરાક ને એ બધું પ્લેસ, તો એ જગ્યાએ ડેડ સી વચ્ચે આવું આવેલું છે. રાઈટ. તો આ જગ્યાએથી જે આર્કિયોલોજીકલ એક્સકેવેશન થતું હતું, કે ખોદકામ ને એવું ફાઇન્ડ આઉટ કરતા હતા. ઓકે, આર્કિયોલોજી. તો એવી જગ્યાએથી આવા 2,000 વર્ષ જૂના વાયેબલ, મતલબ એને ઉગાડ્યું તો ગ્રો થયું એવા ટાઈપના સીડ મળી આવેલા. સો વાયેબિલિટી અગેન ઇટ વેરીઝ ગ્રેટલી. 2,000 વર્ષ જૂના સીડ પણ ગ્રો થઈ શકે, અમુક 10,000 વર્ષ જૂના પણ થઈ શકે. અને અમુક સીડ્સ જે છે સ્પેશિયલી જેની અંદર કોટિલિડોન પણ ઓછું હોય અને એન્ડોસ્પર્મ પણ ના હોય. રાઈટ, લાઈક યોર
seeds from chili, seeds from tomato, આવા બધા જે છે એ બહુ ઝાઝા વરસ ટકે નહીં. Fine. Okay. Moving on to the next topic, which is called apomixis. Okay, apomixis જે છે એનું અનિર્ભેળતા એવું થાય. Basically, I will explain what the phenomena is. Okay, so in some flowering plants of Asteraceae family and a grass family, okay, Asteraceae and grass family જે છે એવી અમુક સ્પીશીઝ એના અમુક સ્પીશીઝ જે છે they can produce seeds without fertilization. એ બીજ બનાવી શકે છે ફલન વિના. તો આ જે બીજ બનવાની પ્રોસેસ છે without fertilization, that is called apomixis or અનિર્ભેળતા. Clear? So this is actually a form of asexual reproduction, right? અલિંગી પ્રજનન જેવું થઈ ગયું, કેમ કે આમાં કાંઈ ફલન તો થતું નથી, right? ફલન વિના જ્યારે બીજ બને છે તો એને apomixis કહેવાય. It is form of asexual reproduction. પણ એ દેખાય કેવું, તમને લાગે કેવું, તો કે it mimics sexual reproduction. Okay, જોઈને એવું લાગે કે આ sexual reproduction હશે. So how is it happening? આ apomixis કઈ રીતના થાય છે? Possibility 1 કેવી છે? તો કે the diploid egg cell is formed without reduction division. જે આપણે મેગાસ્પોર ફોર્મેશન ને એવું ભણતા હતા ને, રાઈટ? મહાબીજાણુ કઈ રીતના બને છે એ જ્યારે ડિસ્કસ કર્યું હતું ત્યારે વીસો કે એમાં હેપ્લોઇડ બને, 4 હેપ્લોઇડ મેગાસ્પોર. ઇન ધીસ કેસ પોસિબિલિટી એવી છે કે એગ સેલ જે છે અથવા એ જે મેગાસ્પોર જે છે ને ઇટ રિમેન્સ ડિપ્લોઇડ. એનું મિયોસિસ થતું નથી, એનું અર્ધીકરણ થતું નથી, રિડક્શન ડિવિઝન નથી થતું. So this diploid egg cell is formed without the reduction division and it develops into the embryo without fertilization. Clear? આ diploid egg cell જે છે એ egg cell જ ખુદ આખું embryo બનાવશે અને એ embryo જ્યારે germinate થાય તો it will give a whole new plant which is same as the original plant. Clear? તો this is one possibility. આ એક possibility છે કઈ રીતના apomixis થઈ શકે. જે egg cell છે, અંડકોષ છે, એ જ diploid છે, તો એને કોઈ બી બીજા હેપ્લોઇડ સેલની જરૂર નથી, ફલનની જરૂર નથી. Second possibility is that some nucellar cells, okay, જે nucellar cells જે છે પ્રદેહના કોષ જે છે એ divide થવાના શરૂ થાય. Just look at this diagram. You can see this is your embryo sac. આ ભ્રૂણપૂટ છે, ભ્રૂણપૂટની બાજુમાં આવેલું છે તમારું nucellus. Okay, embryo sac ની આજુબાજુ આવેલું છે nucellus in your ovule. So what happens is these nucellar cells, જે dark red color ના દેખાડેલા છે, અમુક કોષ અચાનકથી ડિવાઈડ થવા લાગે. ઓકે, એની અંદર સમસૂત્રી ભાજન થાય અને ભાજન થઈ અને they start protruding inside. Okay, એ embryo sac ની અંદરની તરફ આવવા લાગે. Okay, can you see? આમાં અંદર શું હોવું જોઈએ embryo sac માં? નોર્મલી ફલન પછી ખાલી તમારું ઝાયગોટ એટલે કે ફલિતાંડ અને એક એન્ડોસ્પર્મ ન્યુક્લિયસ, આ બે જ વસ્તુ હોવી જોઈએ. But in this case you can see this nucellar embryos. Okay, જે nucellus માંથી ડેવલપ થાય એને કહેવાય nucellar embryo. તો આ nucellar embryo જે છે એ ઘણી વખત જ્યારે egg cell fertilize થઈ ગયું હોય, ફલન થયું હોય ત્યારે પણ આવા embryo દેખાય અને કોઈ વખત જ્યારે ફલન ના થયું હોય ઓરિજિનલ એગ સેલનું ત્યારે પણ આવા ન્યુસેલર એમ્બ્રિયો જોવા મળી શકે. ક્લિયર? એના કારણે હવે શું થશે તો કે આ ન્યુસેલર એમ્બ્રિયો જે છે, ભ્રૂણ જે છે, જે પ્રદેહમાંથી બનેલા છે એ આખા એમ્બ્રિયોમાં ડેવલપ થશે. આ સેમ એમ્બ્રિયો સેકની અંદર, એક જ ભ્રૂણપૂટની અંદર મલ્ટિપલ એમ્બ્રિયો હશે. So this is called polyembryony. Poly means many. Okay, embryo means ભ્રૂણ અને polyembryony મતલબ એક જ seed ની અંદર or એક જ embryo sac ની અંદર જ્યારે multiple embryo હોય. Okay, એક જ ભ્રૂણપૂટની અંદર જ્યારે ઘણા બધા ભ્રૂણ હોય તો એને polyembryony કહેવાય. This is seen in many varieties of citrus. Citrus એટલે એની અંદર આવી જાય lime, lemon, orange, મોસંબી, જેટલા બી તમને ખાટા ફળો આવા સૂજતા હોય એક સરખા ટાઈપના. So they are all considered as citrus. તેવી અમુક સિટ્રસની વેરાયટી છે. પછી મેંગો,
આમની વેરાયટી છે, આ બધાની અંદર આવું જોવા મળે છે. So now what will happen? આ ઓવ્યુલ માંથી જ્યારે એગ બનશે, this is how the egg will look like. આ egg ની અંદર અહીંયા તમને 3 એમ્બ્રિયો જોવા મળે છે, રાઈટ? 3 ભ્રૂણ છે. આ સીડને, આ બીજને જ્યારે તમે ઉગાડશો, તેમાંથી આ રીતના 3 સીડલિંગ ડેવલપ થશે. ઓકે, 3 નાના નાના છોડ જે છે ડેવલપ થશે. This is the diagrammatic view, and here you can see the original. Okay, original એક seed માંથી આવા 2 plant નીકળતા એવું તમે જોઈ શકો છો. Here, so this is apomixis. Apomixis is nothing but it is a form of asexual reproduction which looks like sexual reproduction. આની અંદર ફલન વિના seed જે છે, બીજ જે છે એ બને છે. Clear? These are two possibilities કઈ રીતના apomixis થઈ શકે. પહેલી possibility એવી હતી કે જે egg cell છે, અંડકોષ છે, એ diploid જ રહે અને એમાંથી embryo grow થાય. અને second possibility એવી છે કે અમુક nucellar cells જે છે, એ nucellar cells માંથી નવા embryo generate થાય. Clear? Okay. Now let us talk about seed hybrids. I am very sure કે તમે ક્યાંક ન્યૂઝમાં અથવા તો પેપરમાં કેવી રીતના ક્યાંક ને ક્યાંક આવું હાઇબ્રિડ શબ્દ સાંભળેલું હશે. હાઇબ્રિડ બિયારણ ને એવું કહેતા હોય એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં, રાઈટ? So what are these seed hybrids? આ seed hybrids જે છે, they are mainly formed by crossing. Okay, એમાં તમે ક્રોસ કરી અને આવું બનાવવામાં આવે છે. તેને ક્રોસ કરે તો let us say this plant here, આ એક પ્લાન્ટ છે, એની પાસે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ છે. Okay, it is resistant to some pest or some infection. You cross this plant, આ જે plant છે એને બીજા plant સાથે cross કરો. બીજા plantમાં શું speciality છે? તો કે એ plant જે છે એ તમને પાક વધારે આપે છે. So the yield is more. આ બેને જ્યારે ક્રોસ કરશો તો એનો પ્રોજની જે છે, એનું નેક્સ્ટ જનરેશન જે છે, એમાં શું હશે? તો કે એ રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વાળું પણ હશે અને એ પાક પણ વધારે આપશે. So such kind of a seed is called hybrid seed. Clear? So cultivation of hybrids has tremendously increased productivity. એકવાર આવી ખબર પડી કે હાઇબ્રિડ કેવી રીતના બને, હાઇબ્રિડ બિયારણ, રાઈટ? હાઇબ્રિડ સીડ્સ, તો એનાથી પ્રોડક્ટિવિટી એટલે તમારું જે પાક હતો એ પણ ઘણો વધી ગયો, રાઈટ? So there was a reason for green revolution, હરિયાળી ક્રાંતિ, right? So these are the seed hybrids. This is how they are made traditionally. But આનો પ્રોબ્લેમ શું છે? તો આવા હાઇબ્રિડ સીડને છે ને તમે નેક્સ્ટ યર વાવવા માટે યુઝ ના કરી શકો. Okay, you cannot use these hybrid seeds to sow next year. Okay, એની પાછી ખેતી કરી શકો નહીં. Simple example why it will not happen. Let me just write down. Let us say okay, fine, this here was FF type, this here was okay, fine, no problem. ચલો, તો બેમાં આવું કંઈક possibility હતી, right? So what will happen in its progeny is, no, let us just take, wait a minute, we normally take homozygous. તો homozygous આપણે લીધેલું છે. Let us say આની રોગ પ્રતિકારક શક્તિને આપણે F થી denote કરશી. તો આ પેલું પ્લાન્ટ જે છે એની પાસે રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા, which is its ability to resist pest, okay, or infections is high. તો એની પાસે આવા બે dominant allele છે, બે જનીન એવા છે કે જેના કારણે એ રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વાળું છે, which is why it is pest resistant. Now the second plant is not very good at pest resistance. Okay, એનું pest resistance બહુ સારું નથી. So we call it small f, which is recessive. Okay, so this is recessive homozygous અને આ જે છે તમારું dominant homozygous. Fine. આ બેની વચ્ચે જ્યારે તમે ક્રોસ કરાવો તો તમને શું મળે? So you get this plant, this next generation which has one capital F, one small f. Fine. પણ કેમ કે capital F જે છે dominant છે, પ્રભાવી છે, તો તમને આ plants બધા જે છે રોગ પ્રતિકારક વાળા હશે. Okay, they will be having resistance to pests. Clear?
એવી જ રીતના પેસ્ટ રેઝિસ્ટન્સની સામે yield જોઈ તો લેટ અસ સે આની yield બહુ ઓછી છે, સો સ્મોલ વાય પ્રચ્છન્ન રિસેસિવ. અને આ સેકન્ડ પ્લાન્ટ જે છે એ બહુ રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વાળું નથી. ઇટ ડઝ નોટ હેવ એબિલિટી ટુ રેઝિસ્ટ પેસ્ટ બટ ઇટ હેઝ ગુડ yield, સો કેપિટલ વાય. આ બેને જ્યારે ક્રોસ કરશો સો યુ વિલ ગેટ ધ સેકન્ડ this progeny which will have capital Y and small y. So capital Y જે છે is dominant and so you will get this plant which is even resistant to pest and giving you more yield. તમને પાક પણ વધારે આપે છે અને resistant છે pest કરતા. હવે આ બીજને તમે ગ્રો કરો, ઓકે, આ જે FF અને capital Y small y ટાઈપના બીજ છે seeds, when you grow them the next time, so what will happen is in their next generation, okay, a seeds na plant and a plant na next generation ma ઘણી જગ્યાએ if you cross let us say capital F small f with capital F small f, તો એવી પોસિબિલિટી છે કે તમને એક પ્રોજેની જે છે એક જે seed હશે that will be of small f type, okay, and it may also be small y type. ક્લિયર? તો જે તમે ડબલ હાઇબ્રિડ રેશિયો યાદ કરો, ઓકે, મોનો હાઇબ્રિડ ને ડબલ હાઇબ્રિડ ક્રોસ ને એવું ભણેલા છો ને, તો એ યાદ કરો તો તમને F2 જનરેશન જે છે ને એમાં તમે જોઈ શકો છો અમુક ટોલ છે ને અમુક શોર્ટ છે ને અમુકની yield ઓછી હોય, અમુકનો yield વધારે હોય. તો હાઇબ્રિડ સીડ્સને હું એમ કહેવા માંગુ છું કે ડિરેક્ટલી તમે બીજા વર્ષના વાવેતર માટે યુઝ ના કરી શકો. યુ કેનોટ યુઝ ધીસ હાઇબ્રિડ સીડ્સ ટુ યુઝ ફોર સોઈંગ પર્પસીસ the next year. તો તમારે હર વર્ષ આવા હાઇબ્રિડ્સ બનાવવા પડે. કઈ રીતના બનાવવામાં આવે તો મોસ્ટલી કોઈ બી એક જે સારું રોગ પ્રતિકારક વાળું પ્લાન્ટ હોય એના પોલન ગ્રેન લેવામાં આવે અને જે પાક વધારે આપતું હોય એ પ્લાન્ટની ઉપર એ પોલન ગ્રેનને નાખવામાં આવે તો એના સીડ્સ જે બનશે they will be these kind of hybrid seeds. Clear? Now what happens is તમારે આ હાઇબ્રિડ સીડ હર વર્ષે બનાવવા પડે અને બનાવવામાં બહુ માથાકૂટ થાય. ઓકે, ઇટ ઇઝ અ લોંગ પ્રોસેસ, ઇટ ઇઝ એન એક્સપેન્સિવ પ્રોસેસ. એની જગ્યાએ અગર તમને એપોમિક્સિસ કરતા ફાવી જાય, ઓકે, જે આપણે હમણાં જ ભણ્યા, એપોમિક્સિસ એટલે ફલન વિના જે સીડ બને છે એવું. તો ઇન ધેટ કેસ તમે એકવાર એવું કંઈક હાઇબ્રિડ બનાવ્યું, લેટ અસ સે એમાં કેપિટલ F ટાઈપનું અને કેપિટલ વાય ટાઈપનું જીનોટાઈપ છે, આવા સીડ એકવાર બનાવી દીધા પછી એનું રિપ્રોડક્શન થાય છે એપોમિક્સિસ દ્વારા, which means કે એમાં આ કન્ટિન્યુ થશે, આ જનરેશન એની પછીની જનરેશન આ રહ્યું છે F2 F3 F4 હર જનરેશનમાં સેમ બધામાં ઇન સેમ અમાઉન્ટ ઓફ પેસ્ટ રેઝિસ્ટન્સ અને સેમ અમાઉન્ટ ઓફ yield. ક્લિયર? સો યુ કેન યુઝ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ એપોમિક્સિસનું જે કંઈ બી તમારી પાસે research ચાલી રહ્યું છે કે knowledge હોય that can be used in production of such kind of hybrid seeds. Okay, so active research is going on in many labs around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer apomictic genes into hybrid varieties. I hope this much was clear. Fine. Okay, continuing. Now we talked about seeds. Seeds પછી શું આવે તો બીજું આપણે વાત કરીશું ફ્રૂટનું. The ovule, અંડક જે છે it develops into seed, but the ovary, અંડાશય જે છે that develops into fruit. Clear? So the wall of ovary develops into wall of fruit which is called pericarp. Okay, and pericarp કહેવામાં આવે છે. Fine. Then fruits, maybe this also you must have studied in morphology chapter. તમે morphology chapter માં detail માં ભણેલા જ છો. Just a very quick recap. Fruits can be of two types. They can be fleshy. Okay, fleshy fruit હોઈ શકે જેમાં juice હોય, pulp હોય એને fleshy fruit કહેવાય. Or they can be dry fruit, જે સૂકા fruit હોય, a dry fruit, and then you have these kind of fleshy fruits. Dry fruits again can be of two types. એક જે છે એને dehiscent fruit કહેવાય. Dehiscent નો મતલબ થાય એ આખું જ્યારે સુકાઈ જશે, રાઈટ, તો એક આવું pod જેવું બનાવે અને pod જ્યારે સુકાઈ જાય તો એના બધા જે અંદરના seed હોય એને એ વેરવામાં or dehisce થઈ અને spread કરવામાં એ help કરે. So such kind of fruit are dehiscent fruit. Dehiscent fruit માં you can see
you have such kind of capsules, or you can have legumes, એટલે આમાં પોડ જેવા હોય જે વટાણાની અંદર તમને જોવા મળે, મગફળીની અંદર જોવા મળે, રાઈટ. Then follicle type in milkweed. આ તમે આવા ઝાડવા હોય છે, I don't know if you have seen, એની અંદર આવા પોડ હોય અને આવી ઘણી બધી seed ને રિલીઝ કરે અને seed ને તમે જોવો ને તો એકદમ સિલ્ક જેવું હોય, right? So these are the types of dehiscent fruit, okay, dry dehiscent fruit, and then you have dry indehiscent fruit, એટલે સુકાઈ ગયેલા છે પણ આવી રીતના એમાં કાંઈ ફાટતા નથી, okay, there is no you can say વિસ્ફોટન કે એવું કંઈક કહેવાય ગુજરાતીમાં, સો એ ટાઈપનું કાંઈ એમાં બર્સ્ટ થતું નથી, ક્લિયર? So such kind of fruits are indehiscent dry fruits. Example is like this of dandelion. આ જે મૂવીઝમાં ને એમાં દેખાડે ને કે એમાં ફૂંક મારો ને બધા સીડ ઉડે, એ પછી સમારા which is nothing but maple, okay, maple syrup જેમાં બનાવે, કેનેડાનું ફ્લેગ તમે જોયું હોય તો એમાં જે તમને ઓલું લીફ દેખાય છે ને એ લીફ is of maple, fine. So એની અંદર આ ટાઈપના seeds હોય. Then you can have grains, cereals, ધાન જે છે એ ધાન પણ આ ટાઈપના હોય, એમાં કઈ ખાસ ફ્રૂટ હોતું નથી, સીધું તમને સીડ જ દેખાય. And then some sorts of nuts, okay, nuts જે છે એમાં acorn જેવું જે oak tree માં ઉગે એ. Fine, so these are the two types of dry fruits, and then you have fleshy fruit. Fleshy fruit જે છે it includes guava, orange, mango, જેમાં રસ વાળા fruit હોય અને એની અંદર what you call juice or pulp is present, right? So fleshy fruit itself, or these fruits itself, they can be also of two different types. अगर ovary માંથી develop થયા છે, okay, યાદ કરો, this is your ovary. So if the fruit is developing from this ovary, then you call them true fruits or satya fruit, satya phal, sorry. So if they develop from ovary, then they are called true fruits. If they develop from some other part, okay, અમુક જે છે આ thalamus માંથી ગ્રો થાય, અમુક જે છે બીજા ફ્લાવરના જે પાર્ટ હોય ને એના યુઝથી એ ફ્રૂટ બનાવવામાં આવે છે. So in such cases they are called false fruits. False fruits માં જેમ મેં તમને કીધું કે આ નીચેનો ભાગ જે છે જે ઓવરીને આવો સપોર્ટ કરે છે, okay, this is your ovary, and the bottommost part which is supporting your ovary, that is called thalamus. તો thalamus જે છે એ અગર આખું ફળ બનતું હોય, then that is a false fruit, કેમ કે એમાં ovary જે છે એ એવી fleshy બનતી નથી. So example is of apple. Apple માં આ વચ્ચેનો જે part હોય ને, that is only your ovary, એ જ ખાલી અંડાશય છે, એના સિવાયનો બધો part thalamus છે. Then same is the case with strawberry. Strawberry માં પણ તમે જોયું હશે કે એના seeds જે છે તો તમને બહારની તરફ દેખાય, right? Cashew તમે જોયું હશે, cashew નું fruit આવા ટાઈપનું ફ્રૂટ હોય ને cashew જે છે કાજુ, કાજુ અહીંયા નીચે લટકતું હોય, right? So even in case of cashew, this thalamus becomes fleshy. So these are the types of false fruits, okay? તો fruit ના બે variety થઈ ગઈ, એક તો true fruit અને false fruit, based on એ ક્યાંથી develop થાય છે, અને એના પછી આવે છે બે type ના fruit, કે dry fruit હોઈ શકે અથવા fleshy fruit હોઈ શકે, clear? The last segment of this chapter is parthenocarpy. જેમાં આપણે ભણ્યા કે ફલન વગર seed બને અગર, okay, so without fertilization if you get a seed, it is called apomixis. Same way, fruits which develop without fertilization are called parthenocarpic fruits, okay. These fruits, આ ફળ જે છે એ ફલન વિના જ્યારે પ્રોડ્યુસ થાય તો એને parthenocarpic fruits કહેવાય, okay, અફલિત ફળ કહેવાય, clear? Example is banana. જે banana તમે જોવો છો, અમુક plants અને અમુક જે છે એ originally જ parthenocarpic છે, naturally parthenocarpic છે, અને બાકીના અમુક fruits જે છે એની અંદર તમે induce કરાવી શકો, okay. અમુક એવા growth, plant growth regulators છે or hormones છે, એનો જ્યારે છંટકાવ કરો, when you spray such kind of plant hormones, at those times you can develop parthenocarpy, okay. Your homework today is to find out the hormones which should be included in this lecture, okay. આ lecture માં કયા 3 કે 4 hormones જે છે આપણે discuss કરી શકીએ or relate કરી શકીએ. Very briefly I'll tell you કે જે
આપણે શું કહેવાય આ પાર્થેનોકાર્પી જે છે એની અંદર ઓક્સિન અને જિબ્રેલિન તમે ઇન્ક્લુડ કરી શકો. ક્લિયર? અફલિત ફળ માટે. ફાઇન. દેન જે સીડ જર્મિનેશન છે એ સીડ જર્મિનેશનમાં તમે જિબ્રેલિક એસિડ GA ને ઇન્ક્લુડ કરી શકો. સીડ ડોર્મન્સી છે એની સુષુપ્તતા. Okay, dormancy mate you can include abscisic acid, right? So include all of these hormones and any સાથે થોડુંક એને correlate કરવાની કોશિશ કરો. So that detailed revision of that will be your homework. Fine, this is just an as a diagram છે, it is just a comparison. You can see these are seeded bananas are normal banana છે parthenocarpic no હોય ત્યારે. Okay, you can even see the seeds. In the second case, these are the seedless bananas જે તમે અત્યારે ખાતા હો છો. Same way, here you can see the seeds and નીચે તમને બીજ જોવા મળે છે. This is a seeded tomato. While in this you are not able to see the seeds. Okay, આમાં તમને seeds નથી દેખાતા. So this is seedless tomato. Clear? Seedless આવા ઘણા બધા fruits જે છે especially lemon seedless બનાયેલા ઘણી જગ્યાએ મળવા માંડ્યા છે. Then you can even have seedless grapes. તો આ seedless અમુક fruit જે છે એને કઈ રીતના બનાવવામાં આવે તો with use of such growth hormones. Clear? And with that we end this chapter. And if you have any doubt, let me know. Otherwise, we'll see you some other time. Okay? Chalo. Bye bye.